Hello students. Recently we are starting the chapter Rotational Dynamics, and in that chapter our next point is applications of uniform circular motion. In that first application is vehicle along the horizontal circular road. In this application we are discuss about the circular motion of vehicle on the circular track or the circular road of certain radius of curvature. In this application, we find the derivation or we find the expression for maximum safety speed V with which vehicle can safely take a turn on this circular track. To do that, let us consider the vehicle of mass m moving over the circular track of radius r with velocity v. Here I have another one diagram. This diagram is nothing but the vertical section of this car. In this situation, while taking a turn on the circular track, there are three forces acting on the vehicle. In that, first force is weight mg, and direction of this force acting vertically downward. Direction of this force is vertically downward. Now there is another one force which is normal reaction, and this normal reaction is always perpendicular to the surface of road. Hence this normal reaction M is the second one force M which is acting vertically upward. This normal reaction acting vertically upward, which is always perpendicular to the surface of road. And here is another one force is Fs. That means the force of static friction, and it is acting force of static friction which is acting along the radius of circular track and towards the center. That force of static friction Fs prevent the vehicle from skidding or slipping outside the road. Now, if we consider this diagram, then from this figure we can say that the normal reaction balances the mg. Normal reaction balances the mg, or normal reaction or weight of the body mg is balanced by the normal reaction, and therefore from figure we can write mg is equal to m. That means weight of the vehicle is balanced by normal reaction, and for this circular motion of the vehicle there is need of centripetal force, because without centripetal force that circular motion or that uniform circular motion is not possible. And only one force Fs which is directed along the radius and towards the center. That means this frictional force provides the centripetal force. Hence we can write centripetal force is equal to Fs. Now here I take the equation number 1, here I take the equation number 2. Now divide the equation 1 by equation 2. Divide the equation 1 by equation 2. Divide the equation 2 by equation 1. Then we get centripetal force upon mg is equal to Fs upon normal reaction. This equation we get. But we know that the centripetal force is always mv square by r. Therefore above equation becomes mv square by r mg is equal to Fs upon normal reaction. And here m and m get cancelled, and we get v square upon rg is equal to Fs by n. In this equation, this Fs gives the force of static friction, and the maximum value of this static friction is known for us, and which is equals to what? But force of static friction Fs, which is always equal to mu s into normal reaction, and this mu s is the coefficient of static friction, and that coefficient is depend on the nature of road or the tires of the vehicle. It can be changed
It can be changed due to the condition of road. If road becomes oily or wet, then that mu s get decreased. If road become more rough, then mu s get increased. That means the frictional force is depend on the coefficient of static friction, and the maximum value of frictional force Fs is equal to mu s into n. And if we put this value in this equation, then we get v square upon rg is equal to mu s into n upon n. Now n get cancelled, and we get v square is equal to rg into mu s, or v is equal to under root mu s into rg. Actually, this is the expression for maximum speed Vmax with which vehicle can be moved safely on the horizontal curve road. But in this equation, we say that maximum speed is depend on the coefficient of static friction mu s. That means maximum velocity, or the velocity with which we can move on the horizontal curve road, is totally depend on the mu s, that is coefficient of static friction. But that static friction can be changed with different conditions. In rainy season, if the road is wet, or due to the accident there is a oil on the road, then that coefficient of static friction get changed, and to that maximum speed with which vehicle can be moved on the horizontal surface or horizontal curve road get also changed. And this is our final expression for the maximum speed with which vehicle can be moved on the horizontal curve road. Okay, thank you. Uniform circular motion next application आहे vehicle on the bank road. आता प्रिवियस ऍप्लिकेशन आपण बघितलं vehicle on the horizontal circular road or vehicle along the horizontal circular road, आणि त्यासाठी मॅक्सिमम सेट स्पीड साठी एक्सप्रेशन आपल्याला मिळालं v इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg. आता बँकिंग ऑफ रोड म्हणजे काय त्या विषयावर डिस्कस करूया. इथे मी लिहिलंय डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रायझिंग द आउटर एज ऑफ रोड ओव्हर द इनर एज थ्रू अ सर्टन अँगल इज कॉल्ड बँकिंग ऑफ रोड. म्हणजे बँकिंग ऑफ रोड काय आहे, प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये ज्या ठिकाणी रोडला टर्न असेल त्या टर्नवरती त्या रोडची आउटर एज म्हणजे आउटर साइड थोडी वरती उचललेली असते ॲज कम्पेअर्ड टू इनर साइड बाय सर्टन अँगल. त्या प्रोसेसला म्हटलं जातं बँकिंग ऑफ रोड. आता ही डेली लाईफमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही रोडवरून पास होत असाल किंवा रोडवरून जात असाल, त्या रोडला जर टर्न असेल बऱ्यापैकी, तर त्या टर्नवरती आपल्याला हे ऑब्झर्व करायला मिळतं. आता या बँकिंग रोडचा यूज का होतो, का गरज पडली बँकिंग ऑफ रोडची, त्याविषयी मी थोडं बोलत आहे. आता जे काय प्रिवियस ॲप्लिकेशन होतं हॉरिझॉन्टल कर्व रोडवरती जे काही एक्सप्रेशन बघितलं मॅक्झिमम व्हेलॉसिटीसाठीचं, ते एक्सप्रेशन मिळालं आपल्याला अंडर रूट व्ही मॅक्स म्हणजे मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी. म्यू एस होता कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजे बघा त्या हॉरिझॉन्टल कर्व रोडवरतून जर व्हेकल आपल्याला पास करायची असेल किंवा चालवायची असेल, तर ज्या मॅक्झिमम स्पीडने आपण चालवू शकतो ते मॅक्झिमम स्पीड कशावरती डिपेंड आहे, म्यू एस म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन किंवा फ्रिक्शनवरती डिपेंड आहे, फ्रिक्शनल फोर्सवरती डिपेंड. बट हा जो काही फ्रिक्शनल फोर्स असेल, हा फ्रिक्शनल फोर्स की ज्याचा यूज त्या केसमध्ये ॲज अ सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून केला होता किंवा सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी फ्रिक्शनल फोर्सची गरज पडत होती, आणि त्या फ्रिक्शनल फोर्सच्या आधारावर ती व्हेकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत होती. बट हा जो काही फ्रिक्शनल फोर्स आहे, हा फ्रिक्शनल फोर्स प्रत्येक वेळेस तो सेंट्रिपेटल फोर्स सप्लाय करण्यासाठी इनफ असेल. सपोज मी एक्झाम्पल कन्सिडर करतो, एक रोड आहे, त्या रोडला टर्न आहे, त्या टर्नवरतून तुम्ही एका मॅक्झिमम स्पीडने 70 किलोमीटर पर हॉवरच्या स्पीडने 70 किलोमीटर पर हॉवरच्या स्पीडने गेला, टर्न घेऊन व्यवस्थितपणे त्या टर्नवरतून 70च्या स्पीडने तुम्ही गेला. आता तुम्ही त्याच्यावर 70च्या स्पीडने गेलाय, तुमच्या मागे त्या रोडवरती काय झालं ते तुम्हाला काही माहिती. सपोज दुसरा एका ऑइलचा टँकर तुमच्या नंतर त्या रोडवरून गेला आणि तिथं जाऊन ते ऑइल लीक झालं. आता येताना तुम्ही रिटर्न होता आणि तुम्हाला माहिती आहे की 70च्या स्पीडने आपण त्याच्यावर सेफली जाऊ शकतो. मग तुमचा अंदाज काय असणार आहे, आपण 70च्या स्पीडनं जातोय म्हटल्यानंतर तिथूनही तुम्ही ते 70चं स्पीड मेंटेन करणार, बरोबर, त्याच स्पीडनं तुम्ही जाऊ शकता पुन्हा रिटर्न. बट
तो रोड ऑइली झाल्यामुळे काय होते, तुम्ही त्या 70च्या स्पीडनं, ज्या स्पीडनं तो टर्न घेतला होता तुम्ही पहिले, त्याच स्पीडने पुन्हा तो टर्न तुम्हाला घेता येत नाही. का? तर त्या सर्क्युलर मोशनसाठी लागणारा सेंट्रिपेटल फोर्स ह्या पर्टिक्युलर स्पीडने जाताना तो कमी पडतोय, कारण तिथं फ्रिक्शन कमी झालं, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस झाला, फ्रिक्शनल फोर्स काय झाला, रिड्यूस झाला, आणि सेंट्रिपेटल फोर्सही रिड्यूस झाला. तेवढ्या स्पीडने तुम्ही सेफली तिथून जाऊ शकणार नाही पुन्हा रिटर्न. ओके, मग मला सांगायचे काय आहे की आपल्याला त्या फ्रिक्शनल फोर्सवरती डिपेंड राहावं लागतं, की जो फोर्स प्रत्येक वेळेस सेंट्रिपेटल फोर्स अप्लाय करण्यासाठी इनफ असेलच असं नाही. का होतंय असं? रेनी सीझनमध्ये जर रोड वेट असेल तर फ्रिक्शनल फोर्स कमी पडतोय. त्याच्यानंतर जर फ्रिक्शनल फोर्स आपल्याला मॅन्युअली वाढवायचा असेल तर आपण रोड रफ बनवू शकतो. सपोज रोड रफ बनवल्यानंतर काय होतं, जे काही व्हेकलचे टायर्स असतील त्यांचं वेअर अँड टिअर होतं, म्हणजे टायर डॅमेज होता मॅक्झिमम लार्ज होते. मग आपण जे एवढे काही प्रयत्न करतोय या फ्रिक्शनल फोर्सला वाढवण्याचे, ते सर्वचे सर्व प्रयत्न विफल असतात. मग याच्यासाठी पर्याय काय आहे? तर यासाठी पर्याय आहे बँकिंग ऑफ रोड. रोड काय करायचा? बँक करायचा, रोडचा आउटर सरफेस राईज करायचा ओव्हर द इनर सरफेस थ्रू द सर्टन अँगल. कळतंय? मग यामुळे होतंय काय की ज्यावेळेस बँक रोडवरून तुम्ही व्हेकल पास करणार आहात, व्हेकलने टर्न घेणार आहात, त्यावेळेस जो काही सेंट्रिपेटल फोर्स असेल त्या सेंट्रिपेटल फोर्सला सप्लाय करण्यासाठी आपल्याकडे नॉर्मल रिॲक्शनचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट असतो. आता तो कसा असतो त्याविषयी आपण पुढे डिस्कस करणार आहोत. बट त्यावेळेस आपल्याला फक्त फ्रिक्शनवरती डिपेंड राहावं लागत नाही. आपल्याला नॉर्मल रिॲक्शनचा जो काही हॉरिझॉन्टल कंपोनंट असणार आहे तो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट पण ॲज अ सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोव्हाइड करू शकतो. त्यामुळे बँकिंग ऑफ रोडची गरज पडते. आता या बँकिंग ऑफ रोडच्या वरून जर किंवा बँक रोडवरून जर व्हेकल जात असेल तर त्या व्हेकलचं मोस्ट सेफ स्पीड काय असेल त्याविषयी आपण डिस्कस करूया. मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ व्हेकल ऑन द बँक रोड. मोस्ट सेफ स्पीड हे पुस्तक मोस्ट सेफ स्पीड, असं स्पीड की ज्या स्पीडने मोस्ट सेफली तुम्ही त्या बँक रोडवरून पास होऊ शकता, त्या स्पीडसाठी आपण डेरिव्हेशन डिराईव्ह करणार आहोत. त्यासाठी कन्सिडर अ व्हेकल विच इज टेकिंग अ टर्न ऑन द बँक कर्व रोड हॅविंग अँगल ऑफ बँकिंग थिटा. आता जो काही बँक कर्व रोड असणार आहे त्याचा मी वर्टिकल सेक्शन घेतलाय, हा हॉरिझॉन्टल असेल. त्या हॉरिझॉन्टल सोबत काय केलंय, आउटर एज थोडी राईज केली, म्हणजे आउटर एज काय केली, राईज केली, इन्क्लाइन केली बाय अँगल थिटा. या थिटा आपण म्हणणार बँकिंग ऑफ अँगल ऑफ बँकिंग. अशा बँक रोडवरती व्हेकल टर्न घेतली एका पर्टिक्युलर कंडिशनला. मी काय केलंय, त्या व्हेकलचा व्हर्टिकल सेक्शन घेतलं. आणि इथं जर फोर्सेसचा विचार केला, आता मोस्ट सेफ स्पीड म्हटल्यानंतर आपण इथं फ्रिक्शनचा कुठेही संबंध घेणार नाही. फ्रिक्शनल फोर्सला काय करणार आहोत, अवॉइड करणार आहोत, इग्नोर करणार आहोत. मग ह्या पर्टिक्युलर कंडिशनमध्ये व्हेकलवरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा जर विचार केला तर त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा पहिला फोर्स आपल्याला मिळतोय की जो असेल त्या व्हेकलचं स्वतःचं वेट, की ज्याची डायरेक्शन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार. हा जरा पहिला फोर्स की जो व्हेकलवरती ऍक्ट होतोय, ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. दिस इज द फर्स्ट फोर्स or its weight which is acting vertically downward. दुसरा फोर्स म्हणजे असेल नॉर्मल रिॲक्शन. आणि नॉर्मल रिॲक्शन ऑलवेज सरफेसला कशी असते, परपेंडिक्युलर असते. म्हटल्यानंतर ती नॉर्मल रिॲक्शन मला अशा प्रकारे मिळणार. ही झाली नॉर्मल रिॲक्शन एम. हे दोन फोर्सेस या व्हेकलवरती अप्लाय होतात ज्यावेळेस व्हेकल बँक रोडवरून टर्न घेत असेल त्यावेळेस. बट आपण काय करतोय, मोस्ट सेफ स्पीडचा विचार करतोय. आपल्याला फ्रिक्शनवरती डिपेंड राहायचं नाहीये, म्हणून फ्रिक्शनल फोर्सला काय करतोय, इग्नोर करतोय आपण. ओके, मग आता एक फोर्स मिळाला mg, दुसरा फोर्स आहे नॉर्मल रिॲक्शन. आता ही जी काही नॉर्मल रिॲक्शन असेल, ह्या नॉर्मल रिॲक्शनला
दोन कॉम्पोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह करूया. जर हा अँगल थिटा असेल तर हाही अँगल किती असणार आहे? ऑब्विसली थिटाच असणार. दोन लाईन्स मधला अँगल जर थिटा असेल तर त्या दोन लाईन्सच्या परपेंडिक्युलर मधला अँगलही काय असायला पाहिजे? थिटा असायला पाहिजे. मग हा अँगल थिटा तर हाही अँगल थिटा आणि या नॉर्मल रिएक्शनचा हा कॉम्पोनंट कोणता येणार आहे? लगतची बाजू आहे. सपोज मी इथे एक ट्रायंगल तयार केलं, असं एक ट्रायंगल तयार केलं तर ही साईड म्हणजे कोणती येणार आहे? लगतची साईड आहे. बरोबर, ऍडजसंट साईड येणार आणि आपल्याला काय म्हणणार? एन कॉस थिटा, जो व्हर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शनला असणार. ही झाली पहिला कॉम्पोनंट या नॉर्मल रिएक्शनचा एन साइन थिटा. सिमिलरली या साइडला मी दुसरा परपेंडिक्युलर कॉम्पोनंट ड्रॉ करतोय की जो असेल सॉरी एन कॉस थिटा वरती व्हर्टिकली अपवर्ड आहे. इकडे मिळेल एन साइन थिटा. ओके, मग आता बघा या सर्वच्या सर्व फोर्सेसचा विचार आपण करणार आहोत. आता जर फिगर व्यवस्थित बघितली तर जे काही वेट असेल ते वेटला कोण बॅलन्स करतंय? वेट ऑफ व्हेकल इज बॅलन्स्ड बाय vertical component that is n cos theta of normal reaction. मग याच्यावरून आपण इक्वेशन काय लिहू शकतो? mg वेट mg इज इक्वल टू, दोघे एकमेकाला काय करतात? बॅलन्स करताय ना, दोघंही इक्वल आहेत. असं जर नसेल, सपोज mg आणि n cos theta इक्वल नसतील तर काय होईल? टर्न घेताना व्हेकल अशी सरळ चालणार नाही, व्हेकल अशी जंप करत करत जाईल. ओके, जो फोर्स जास्त असेल त्या फोर्सच्या साईडला व्हेकल वरती उचलले जाईल. बट असं होत नाही. ह्या mg ला वेटला कोण बॅलन्स करतंय? n cos theta बॅलन्स करतंय. ओके, मग वेट mg इज बॅलन्स्ड बाय n cos theta. therefore we get the equation mg is equal to n cos theta. ओके, आता राहिले कोण? n sin theta. इकडं सेंटर असणार आहे कुठेतरी. अशी व्हेकल टर्न घेणार आहे ना, मागच्या साईडला अशी आहे ना आणि असा टर्न घेणार म्हणजे तिथे कुठेतरी सेंटर आहे. आणि n sin थीटाची डायरेक्शन अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर आहे. मग जो काही ह्या सर्क्युलर मोशनसाठी व्हेकलच्या त्या बँक रोडवरती जी काही सर्क्युलर मोशन आहे त्या व्हेकलची, तिच्यासाठी नेसेसरी असलेला सेंट्रिपेटल फोर्स कोण प्रोव्हाइड करेल? मग n sin theta. That means the centripetal force for the circular motion of the vehicle on the bank road is given by horizontal component of normal reaction, that is n sin theta. Therefore, we can write the equation centripetal force is equal to n sin theta. याला मी म्हणतो इक्वेशन नंबर 1, याला म्हणतो इक्वेशन नंबर 2. ओके, आता इक्वेशन 1 मध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स काय असतो? ऑलरेडी 2 मध्ये सेंट्रिपेटल फोर्स काय असतो? mv² by r, where m is the mass of vehicle and v is the velocity of vehicle and r is the radius of circular track or radius of curvature of a circular track. mv² by r is equal to n sin theta. याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. सॉरी, आता आपल्याला फाइंड काय करायचंय? मोस्ट सेफ स्पीड म्हणजे वेलोसिटी फाइंड आउट करायची. त्यासाठी आपण काय करणार? इक्वेशन 2 ला इक्वेशन 1 ने डिवाइड करणार. मग इक्वेशन 2 काय आहे? mv² अपॉन r डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू n sin theta इज इक्वल टू n sin theta अपॉन n cos. त्या इक्वेशन मध्ये m कॅन्सल होणार आहे, राहणार पुढे v² अपॉन rg इज इक्वल टू, हियर इज n and n will get cancelled, sin theta upon cos theta is equal to tan of theta, and theta is angle of banking. Angle between inclined surface and horizontal is called angle of banking theta, and that theta is here tan theta. ओके, मग v² अपॉन rg इज इक्वल टू काय मिळतोय? tan थीटा मिळतोय. मग v² इज इक्वल टू काय मिळेल? v² इज इक्वल टू rg tan
थिटा आणि व्ही इज इक्वल टू मिळेल अंडर रूट RG टॅन थिटा. आणि हे झालं मोस्ट सेफ स्पीड, की ज्या स्पीडने तुम्ही बँक रोडवरून जाऊ शकता. आता अनबँक रोडसाठी, हॉरिझॉन्टल रोडसाठी इक्वेशन आठवतं काय मिळालं होतं? व्ही इज इक्वल टू अंडर रूट म्यूएस RG. दॅट मीन्स आपल्याला ह्या फ्रिक्शनल फोर्स वरती, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन वरती डिपेंड राहावं लागत होतं. बट ह्या केसमध्ये तसं होत नाही. आपल्याला फ्रिक्शन वरती डिपेंड राहावं लागत नाही. का? तर त्या व्हेकलच्या सर्क्युलर मोशनसाठी लागणारा नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स आता कोण सप्लाय करतंय? हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन सप्लाय करते. ओके, मग हे झालं एक्सप्रेशन कशासाठी? मोस्ट सेफ स्पीडसाठी, की ज्या स्पीडने व्हेकल सेफली, मोस्ट सेफली या बँक रोडवरून पास होऊ शकते किंवा जाऊ शकते. ओके, समजलं? आता यानंतर आपल्याला स्पीड लिमिट्स विषयी बोलायचं, की मिनिमम किती स्पीडने जाऊ शकते व्हेकल बँक रोडवरून सेफली. मॅक्झिमम व्हेकलचं स्पीड किती असू शकतं जेणेकरून ती व्हेकल त्या बँक रोडवरून पास होणार. आता प्रत्येक वेळेस स्पीड RG टॅन थिटा असेलच असं नाही. व्हेकलचं स्पीड RG टॅन थिटा पेक्षा कमीही असू शकतं, RG टॅन थिटा पेक्षा जास्तही असू शकतं. ज्यावेळेस स्पीड कमी असेल RG टॅन थिटा पेक्षा, त्या कमी स्पीडसाठी ते मिनिमम किती कमी असू शकतं त्याविषयी आपण मिनिमम लिमिट देणार आपल्याला व्हेलॉसिटीचं व्ही मिनिमम. त्याच्यानंतर जर स्पीड जास्त असेल तर जास्त कितीपर्यंत असू शकतं जोपर्यंत जेणेकरून व्हेकल सेफली पास होऊ शकेल, त्याला आपण म्हणणार मॅक्सिमम स्पीड. आणि ते दोन लिमिट आपल्याला काय करायचे? फाइंड आउट करायचे. स्पीड लिमिट्स, एक असेल व्ही मिनिमम, दुसरा असेल व्ही मॅक्सिमम. का? तर प्रत्येक वेळेस व्हेकल RG टॅन थिटा एवढ्याच व्हेलॉसिटीने त्या बँक रोडवरून पास होऊ शकेल असं नाही. तुम्ही वाटलं तर स्क्रीनशॉट मारून ही डेरिव्हेशन लिहून घेऊ शकता. ओके, आता आपण विचार करणार आहोत स्पीड लिमिटचा. मोस्ट सेफ स्पीड झाले, ज्या स्पीडने व्हेकल मोस्ट सेफली जाऊ शकते बँक रोडवरून. आता इथे घेऊया नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड लिमिट. स्पीड लिमिट, व्हेकल त्याच स्पीडने जाईल असं नाही. कदाचित व्हेकलचं स्पीड अंडररूट म्यू RG टॅन थिटापेक्षा कमीही असू शकतं किंवा जास्तही असू शकतं. आपण स्पीड कमी आहे असं कन्सिडर करू. मोस्ट सेफ स्पीडपेक्षा व्हेकलचं स्पीड कसं आहे? कमी आहे असं कन्सिडर करू. मग कमी जर स्पीड असेल तर आपल्याला त्या केसमध्ये फ्रिक्शनल फोर्सही कन्सिडर करावा लागतो, की ज्या फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन अलॉंग द इन्क्लायनेशन असेल, फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन अलॉंग द इन्क्लायनेशन असेल बट डाउनवर्ड असेल. म्हणजे ही झाली त्या फ्रिक्शनल अलॉंग द इन्क्लायनेशन असेल बट अपवर्ड, ही त्या फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन असेल. आणि ह्या फ्रिक्शनल फोर्सला कन्सिडर करून मग आपण डेरिव्हेशन फाइंड आउट करणार आहोत मिनिमम स्पीड लिमिटसाठी. मिनिमम स्पीडसाठी फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन काय घ्यावी लागेल? अलॉंग द इन्क्लायनेशन बट अपवर्ड, वरच्या डायरेक्शनला फ्रिक्शनल फोर्स. आणि हा फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज किती असतो? मॅक्झिमम व्हॅल्यू फ्रिक्शनल फोर्सची किती असते? बाय द लॉ ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्यूएस इंटू एम, ही त्या फ्रिक्शनल फोर्सची मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते. ओके, आता कन्सिडर करूया की व्हेकलचं स्पीड व्ही अंडररूट RG टॅन थिटापेक्षा कमी आहे. मिनिमम लिमिट आपण फाइंड आउट करतो, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करतो. व्हेकलचं स्पीड अंडररूट RG टॅन थिटापेक्षा किंवा मोस्ट सेफ स्पीडपेक्षा कमी आहे. त्या केसमध्ये जो काही फ्रिक्शनल फोर्स असणार त्या फ्रिक्शनल फोर्सची डायरेक्शन अलॉंग द इन्क्लायनेशन असेल बट अपवर्ड. अलॉंग द इन्क्लायनेशन असेल बट अपवर्ड. ओके,
मग ज्याप्रमाणे नॉर्मल रिॲक्शनला आपण दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह करू शकतो, त्याचप्रमाणे ह्या फ्रिक्शनल फोर्सलाही दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह करता येईल. त्यापैकी एक कंपोनंट आपल्याला असा मिळेल, वरती, दुसरा कंपोनंट इकडे मिळेल. ओके. आता जर विचार केला, हा अँगल थीटा आहे म्हटल्यानंतर हा ही अँगल काय असणार, थीटा असणार. ही लाईन कशी आहे, एकमेकाला पॅरलल आहे. आणि मग हा अँगल थीटा, तर हा ही अँगल थीटा. मग हा अँगल थीटा आहे म्हटल्यानंतर हा कंपोनंट आहे एफएस कॉस थीटा आणि हा वरचा कंपोनंट आहे एफएस साइन थीटा. आता हीच डायग्राम मी थोडी व्यवस्थित काढते, तर आपण व्हेकलचा वगैरे काही विचार करणार नाही. हा आहे तो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हेकल. याच्यापासून खालच्या डायरेक्शनला कोणता फोर्स जातोय, mg. वरती कोण जातोय, n cos थीटा. खाली जातोय mg. वरच्या डायरेक्शनला आहे n cos थीटा ॲज वेल ॲज आणखी fs sin थीटा. n cos थीटा ॲज वेल ॲज fs sin थीटा. सिमिलरली ह्या डायरेक्शनला बघा, आता इकडे आपल्याला फोर्स मिळतोय n sin थीटा. ह्या डायरेक्शनला फोर्स मिळतोय fs cos थीटा. ओके. हीच डायग्राम आहे, फक्त फोर्सेस मी थोडी व्यवस्थित काढले. एफएस ला रिझॉल्व्ह केले म्हटल्यानंतर तो घेण्याची काही गरज नाही. या नॉर्मल रिएक्शनला रिझॉल्व्ह केले दोन कंपोनंट अलॉंग एक्स ॲक्सिस अँड वाय ॲक्सिस, जेणेकरून आपण ते फोर्सेस ॲडअप करू शकतो, म्हणजे त्यालाही घेण्याची गरज नाही. मग आपल्याला टोटल फोर्सेस किती मिळाले, n cos थीटा f sin थीटा. दोन्हीची ही डायरेक्शन वरती आहे, दोन्ही ॲडअप होती. त्याच्यानंतर f cos थीटा n sin थीटा, डायरेक्शन अपोजिट आहे. त्याच्यानंतर mg. आता ह्या डायग्रामवरून तुम्ही काय म्हणू शकता बरं, कोण कोणाला बॅलन्स करत आहे. सपोज मी कन्सिडर करतो mg, अपवर्ड फोर्स. टोटल अपवर्ड फोर्स कोण आहे, n cos थीटा अपॉन fs sin थीटा. हे दोन फोर्स मिळून कुणाला बॅलन्स करताय, वेटला बॅलन्स करताय. मग आपल्याकडे इक्वेशन काय मिळते, दोनही फोर्स f cos थीटा आणि fs sin थीटा कुणाला बॅलन्स करताय, व्हेकलच्या वेटला बॅलन्स करताय. मग आपल्याला इक्वेशन मिळेल mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. ओके. सिमिलरली जर सेंट्रिपेटल फोर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, या साइडला सेंटर आहे, ही डिस्टन्स r, बरोबर. नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर की जो असेल सेंट्रिपेटल फोर्स. आणि ह्या डायग्रामवरून तो सेंट्रिपेटल फोर्स कसा मिळेल, n sin थीटा. याची डायरेक्शन इकडे आहे, f cos च्या डायरेक्शनची डायरेक्शन तिकडे आहे. मग नेट फोर्स अलॉंग द रेडियस अँड टुवर्ड्स द सेंटर की जो असेल सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू काय इक्वेशन मिळेल, n sin थीटा मायनस f cos थीटा. दोन्हींची डायरेक्शन कशी एकमेकाला अपोजिट आहे आणि दोघांची ॲडिशन म्हणजे काय असेल, नेट फोर्स या डायरेक्शनचा. ओके. मग तो नेट फोर्स काय मिळेल, n sin थीटा मायनस f cos थीटा इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स. थोडं व्यवस्थित लिहित आहे. इक्वेशन नंबर 1 काय मिळालं, इक्वेशन नंबर 1 mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. याला म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 काय मिळालं, सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू n sin थीटा मायनस fs cos थीटा. इक्वेशन नंबर 2. आता सेंट्रिपेटल फोर्स काय असतो आपल्याला माहिती. सेंट्रिपेटल फोर्स mv² बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा मायनस
fs cos theta. इक्वेशन नंबर 3. ओके, आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायची? स्पीड फाइंड आउट करायची. स्पीड फाइंड आउट करण्यासाठी इक्वेशन 3 ला इक्वेशन 1 ने काय करूया? डिवाइड करूया. इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 1. मग इक्वेशन 3 होतं आपल्याकडे mv² बाय r, त्याला डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करायचे. मग mg इज इक्वल टू काय मिळेल? इकडे कोण आहे? n sin थीटा मायनस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस fs sin थीटा प्लस fs sin थीटा. ओके, आता हे जे काही इक्वेशन असेल, या इक्वेशन मध्ये fs ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय आहे? fs ची मॅक्झिमम व्हॅल्यू μs इंटू nr, कोएफिशिएंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इंटू n. मग ते व्हॅल्यू पुट करून देऊया. इकडे m काय होणार आहे? कॅन्सल होणार आहे. मग देयरफॉर v² अपॉन rg, v² अपॉन rg इज इक्वल टू, इकडे जर बघितलं तर n sin थीटा, n sin थीटा मायनस fs च्या ऐवजी μs n, μs इंटू n कोण होते? cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा मायनस μs इंटू n sin थीटा. आता आपण काय करणार? न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला दोघांनाही कशाने डिवाइड? न्यूमरेटर and denominator by cos theta. न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला दोघांनाही काय करणार आहोत? cos theta ने डिवाइड करणार आहोत. सपोज दोघांनाही cos theta ने डिवाइड केलं, n तर ऑलरेडी काय होणार आहे? कॅन्सल आउट होणार. sin theta अपॉन cos theta, याला डिवाइड करायची ना cos theta ने. sin theta अपॉन cos theta काय मिळेल? tan theta. v² अपॉन rg इज इक्वल टू, वरती कोण मिळते पहिले? tan theta मायनस μs cos theta अपॉन cos theta, म्हणजे फक्त राहणार μs डिवाइड बाय n cos theta डिवाइड बाय cos theta. n तर ऑलरेडी कॅन्सल झालं, मग cos theta डिवाइड बाय cos theta काय राहणार? 1. सॉरी, इथं प्लस साइन असेल. 1 प्लस μs sin theta upon cos theta μs tan theta. ओके, मग v² इज इक्वल टू काय मिळतंय? अंडर रूट, सॉरी v इज इक्वल टू, डायरेक्ट v साठी इक्वेशन घेऊया. या आरजीला तिकडे बघूया, दोन्ही साइडचं स्क्वेअर रूट घेऊया. मग v इज इक्वल टू काय मिळेल? अंडर रूट rg tan theta मायनस μs अपॉन 1 प्लस μs tan थीटा. आणि हे एक्सप्रेशन झालं मिनिमम स्पीड लिमिट साठी. मग याला आपण म्हणूया व्ही मिनिमम. व्ही मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा प्लस μs, सॉरी मायनस μs अपॉन 1 प्लस μs tan थीटा. आता ह्या इक्वेशन मध्ये जर फ्रिक्शन आपण 0 कन्सिडर केलं, फ्रिक्शन लेस सरफेस कन्सिडर केला, जसं पहिल्या केसमध्ये कन्सिडर केलं होतं, फ्रिक्शनला इग्नोर केलं तर μs ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? 0 होणार आहे. आणि μs जर 0 झाला तर ऑब्वियसली इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला? v मिनिमम इज इक्वल टू rg tan थीटा. ओके, μs काय झाला? 0 झाला. मग tan थीटा मायनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, that means tan theta upon 1 and under root rg tan theta. अगेन फ्रिक्शन जर मिनिमम कन्सिडर केलं, इग्नोर केलं, तर ते मोस्ट सेफ स्पीड आपल्याला या इक्वेशन वरून पण मिळतं. कळलं? आता हे मोस्ट मिनिमम स्पीड झालं.
काय झालं, मिनिमम स्पीड, एवढ्या मिनिमम स्पीडने व्हेकल त्या रोडवरून पास होऊ शकतो. आता ह्या मिनिमम स्पीडचा ज्या वेळेस लाईटली बँक रोड असेल, म्हणजे आउटर सर्फेस इनर सर्फेसपेक्षा काहीतरी थोडा उचललेला असेल, बँकिंग प्रोसेस करत असताना काहीतरी थोड्या प्रमाणात बँकिंग केलेली असेल, तर त्यावेळेस ह्या मिनिमम स्पीडचा एवढा काही फरक पडत नाही. बट हेवीली बँक रोड ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करूया, हेवीली बँक रोड म्हणजे असा सपोज हेवीली बँक रोड आहे, या हेवीली बँक रोडवरतून जर व्हेकल पास होत असेल तर या मिनिमम स्पीडचा खूप महत्त्वाचा रोल तिथे असतो. कारण ह्या स्पीडपेक्षा जास्त स्पीडनेच आपल्याला त्या रोडवरून पास व्हावं लागेल. असं जर झालं नाही, व्हेकलचं स्पीड ह्या स्पीडपेक्षा जर कमी असेल मिनिमम व्हॅल्यूपेक्षा, तर व्हेकल आपली काय होणार आहे, अशी खालच्या साईडला स्लिप होणार. ओके, कळतंय? हे झालं मिनिमम स्पीड. त्यानंतर मॅक्झिमम स्पीडचा विचार आपण करणार आहोत. मिनिमम स्पीडसाठी व्हेकलची व्हेलॉसिटी काय कन्सिडर केली होती, √RG tan θ पेक्षा कमी व्हेलॉसिटीने व्हेकल त्या रोडवरून पास होतीये असं आपण कन्सिडर केलं होतं. आणि फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनची डायरेक्शन काय होती, अलॉंग द इन्क्लायनेशन अँड अपवर्ड डायरेक्शन आपण कन्सिडर केली होती फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनची. आता आपण बघणार मॅक्झिमम स्पीड किंवा अप्पर मोस्ट स्पीड लिमिट, मॅक्झिमम स्पीड लिमिट. त्यासाठी जर व्हेकल कन्सिडर करूया अशा व्हेलॉसिटी लिमिट होती की जी व्हेलॉसिटी √RG tan θ पेक्षा ग्रेटर आहे. √RG tan θ पेक्षा ग्रेटर व्हेलॉसिटीने व्हेकल मूव्ह होते असं आपण कन्सिडर करू. आणि या केसमध्ये जो काही फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन असणार, त्या फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनची जी डायरेक्शन आहे ती डायरेक्शन अलॉंग द इन्क्लायनेशन असेलच, बट इनवर्ड किंवा डाऊनवर्ड असणार. मग ती डायग्राम मी पुन्हा इथं ड्रॉ करतो. हा झाला इन्क्लाइन सरफेस, हा हॉरिझॉन्टल सरफेस, दोघांमधला अँगल थिटा, अँगल ऑफ बँकिंग. इथं ती व्हेकलचं व्हर्टिकल क्रॉस सेक्शन आहे, इथे व्हेकलचे टायर्स आहेत. एक्झाममध्ये डायग्राम काढताना जास्त टाइमपास करत बसायचा नाही, तर व्हेकल काढायचं म्हटल्यानंतर तुम्ही ती व्हेकल सारखीच वाटली पाहिजे असं काहीही नाही. मी एक सिम्पली बॉक्स काढून अशा प्रकारे तुम्ही व्हेकल दाखवू शकता. तर एक्झाममध्ये एवढा वेळ आपल्याकडे नसतो. मग हा झाला व्हेकलचा सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास पासून व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डायरेक्शनला फोर्स ऍक्ट होतो mg. परपेंडिक्युलर रोडच्या सरफेसला फोर्स ऍक्ट होतो नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शनचे दोन कॉम्पोनंट, वरचा कॉम्पोनंट n cos θ, इकडचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट n sin θ. इथला अँगल θ तर हाही अँगल θ. आता फ्रिक्शनल फोर्स कसा कन्सिडर करायचा आहे, अलॉंग द इन्क्लायनेशन बट डाऊनवर्ड. हा झाला तो फ्रिक्शनल फोर्स Fs. अगेन याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू Us इंटू नॉर्मल रिएक्शन असणार. कळतं? आता ह्या Fsची जी दोन कॉम्पोनंट आपण फाइंड आउट करणार आहोत, बट हे डायग्राम थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटेल, मग ती डायग्राम मी इथं ड्रॉ करतोय. इथं झाला तो सेंटर ऑफ मास व्हेकल. डाऊनवर्ड डायरेक्शनला कोण आहे, mg. डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे mg. अपवर्ड डायरेक्शनला व्हर्टिकली अपवर्ड n cos θ. सध्या तरी n cos θ आहे आपल्याकडे. अजून या फ्रिक्शनल फोर्सला रिझॉल्व केलेलं नाही. इकडं कोण आहे, n sin θ. आता हा n घेण्याची गरज नाही, त्याला रिझॉल्व करून द्यायचं. ह्या डायरेक्शनला कोण आहे, Fs आहे. ओके, मग आता अँगलचा जर विचार केला तर हा अँगल θ असेल, हा अँगल जर θ असेल तर इथलाही अँगल काय येणार आहे, θ येणार आहे. बरोबर. हा आपला खालचा सरफेस आहे. ह्या सरफेसला अलॉंग द इन्क्लायनेशन Fs आणलाय, काय ड्रॉ केलाय मी. मग हा इथला अँगल जर θ असेल तर हा इथला अँगलही θ असेल का, तर ही डॉटेड लाईन आणि हा n sin θ चा वेक्टर दोघंही काय असते, एकमेकाला पॅरलल असते. दोन पॅरलल वेक्टरला क्रॉस करून जाणारी जी लाईन असते त्या लाईनला या साईडचा अँगल या साईडचा अँगल ऑलवेज काय असतो, इक्वल असतो. ओके, आता ह्या Fs ला
मी रिझॉल्व करतोय दोन कॉम्पोनंट मध्ये की ज्याचा हा इकडचा हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट काय मिळेल बरं एन साइन थीटा थोडा पुढे लिहितोय एन साइन थीटा ॲज वेल ॲज आणखी कोण आहे एफ एस कॉस थीटा बरोबर ना अँगलच्या ॲडजस्टंट साईड. त्याच्यानंतर या साईडला आणखी एफ एसचा कॉम्पोनंट मिळेल एफ एस साइन थीटा. इकडे कुठलाही कॉम्पोनंट एका केसमध्ये मिळणार नाही. ओके मग ही जी काय डायग्राम आपण नवीन ड्रॉ केलेली आहे फ्री बॉडी डायग्राम ह्या डायग्राम मधून जर बघितलं तर एम जी आणि एफ एस साइन थीटा दोघांचा जो रिझल्टंट वेक्टर मिळणार आहे रिझल्टंट फोर्स मिळणार आहे त्या रिझल्टंट फोर्सला कोण बॅलन्स करतोय एन कॉस थीटा. द रिझल्टंट ऑफ vertical component of frictional force and weight mg is balanced by vertical component of normal reaction. मग आपल्याला इथे इक्वेशन काय मिळू शकतं बघा बरं काय इक्वेशन मिळेल mg प्लस fs sin theta fs sin theta is equal to n cos theta. mg साठी इक्वेशन रिअरेंज करूया mg is equal to n cos theta minus fs sin theta. ओके इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया हे दोन फोर्सेस तर झाले हा फोर्स गेला हा फोर्स गेला. आता याला तर रिझॉल्व्ह केलेला आहे याला काय केलंय दोन कॉम्पोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह केले. मग बघा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर अँड अराउंड द रेडियस कोण कोण आहे एन साइन थीटा आणि एफ कॉस थीटा दोघांनी मिळून काय सप्लाय केलंय आता सेंट्रिपेटल फोर्स सप्लाय केलाय म्हणजे द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स इज सप्लाइड बाय एन साइन थीटा अँड एफ एस कॉस थीटा. मग याच्यावरून आपल्याला सेंट्रिपेटल फोर्ससाठी इक्वेशन मिळेल सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू कोण कोण आहे एन साइन थीटा मायनस एफ एस कॉस थीटा. ओके आता सेंट्रिपेटल फोर्स काय असतो एम व्ही स्क्वेअर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा मायनस एफ एस कॉस थीटा इक्वेशन नंबर 2. तसं पाहिलं तर डेरिवेशन मधलं इक्वेशन नंबर 5 असणार आहे ते पहिले 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 50 इक्वेशन. ओके बट सध्या आपण घेऊया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 समजणं गरजेचं आहे. आता फाइंड आउट करायची वेलोसिटी मॅक्सिमम वेलोसिटी. मॅक्सिमम वेलोसिटी v साठी काय करणार इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 मग मिळेल m डायरेक्टली लिहितोय m v स्क्वेअर बाय r अपॉन mg म्हणजे m काय होणार आहे कॅन्सल होणार आहे v स्क्वेअर अपॉन rg इज इक्वल टू m sin थीटा मायनस fs cos थीटा अपॉन सॉरी मायनस साइन यायला पाहिजे का प्लस साइन येणार काय येणार प्लस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा मायनस fs sin थीटा. ओके fs cos थीटा मायनस n cos थीटा मायनस fs sin थीटा. अगेन मॅक्सिमम व्हॅल्यूसाठी जर व्हेकल मूव्ह होत असेल तर फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय मिळणार फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय मिळेल जर मॅक्सिमम व्हेलॉसिटीने व्हेकल मूव्ह होत असेल तर फोर्सची मॅक्सिमम व्हॅल्यू काय मिळणार ऑब्वियसली तो फोर्स काय असतो म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ फोर्स. मग ती व्हॅल्यू इथं पुट केली बट व्हॉट fs इज इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन n. ती व्हॅल्यू जर इथं पुट केली म्यू एस इनटू n
म्यू एस इंटू एन. एन काय होणार आहे, कॅन्सल आउट होणार, सगळे एन काय होतील कॅन्सल होतील. इक्वेशन काय आहे, v स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा. अगेन न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला डिवाइड करणार, डिवाइड बाय कॉस थीटा. कॉस थीटाने काय करायचंय, डिवाइड करायचंय. मग v स्क्वेअर अपॉन आर जी इज इक्वल टू इक्वेशन राहतंय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिळतोय टॅन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 होणार, डिवाइड बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिळणार टॅन थीटा. मग v इज इक्वल टू मिळेल अंडर रूट आर जी टॅन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 मायनस म्यू एस टॅन थीटा. ही व्हॅल्यू कशाची मिळाली, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी, मॅक्झिमम स्पीड लिमिट. ज्या स्पीडने व्हेकल बँक रोडवरतून मूव्ह होऊ शकते. व्हेकलचं स्पीड याच्यापेक्षा जास्त झालं तर व्हेकल स्किड होणार, स्लिप होणार अशी बाहेरच्या साईडला. ओके, हे झालं मॅक्झिमम स्पीड लिमिट. थँक्यू.